Hi all, welcome back. So today let's learn about counseling. So counseling it is a process in which a counselor assists the counselee to make interpretation of facts related to a choice or a plan he needs to make. So counseling എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ two-way പ്രോസസ്. ഇവിടെ ഒരു കൗൺസിലി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ കൗൺസിലർ ഇസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഓർ അസിസ്റ്റ് ദ കൗൺസിലി in order to make interpretations of the facts that are related to choice or a plan he needs to make. സോ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ, ആ പ്ലാൻ എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൗൺസിലിംഗ്. It is a specialized service of guidance and it is basically an enabling process. സോ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൗൺസിലിംഗ്. So it is a specialized service of guidance and it is an enabling process. It enables the individuals to know himself and his present and possible future situations. So here a person is being enabled in order to know more about himself in the present, what are his future possible situations which can arise. It is aimed at aiding the recipient to grow with independence and responsibility. സോ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൗൺസിലിംഗ്. So this is a general overview about counseling. Basically, it is a process in which a counselor helps the counselee to make a decision or a plan of action. Coming to the official definition of counseling, Stone and Schertzer, they defines counseling as an interaction process that facilitates meaningful understanding of self and environment and result in the establishment or clarification of goals and values for future behavior. So according to them, idoru process aanu. Here a person is helped in order to have a meaningful understanding of self so that he can clarify the goals and values for a future behavior. So this particular definition was given by Stone and Schertzer. According to Rhodes, counseling is definitely structured, permissive relationship which allows the client to gain an understanding of himself to a degree which enables him to take new positive steps in the light of his orientation. So Rhodes പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ കൗൺസിലർ ആൻഡ് എ കൗൺസിലി. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൗൺസിലിക്ക് ഒരു സർട്ടൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് സെൽഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കൗൺസിലർ ചെയ്യുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ടേക്ക് ന്യൂ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ. സോ ആ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ട് ന്യൂ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കൗൺസിലിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റോഡ്സ്. Coming to the different characteristics of counseling, the basic characteristic are counseling involves two individuals. So ഇത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമാണ്, രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വേണം. ആരൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ഒരു കൗൺസിലറും വേണം, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വേണം. So one seeking help, he is known as the counselee, and the other, a professionally trained person who can help, is the counselor. The second characteristic is there should be a relationship of mutual respect between two individuals. So പരസ്പരം മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് കോൺവെർസേഷൻ ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി സേ ദർ ഷുഡ് ബി എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ദ കൗൺസിലർ ഷുഡ് ബി ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് ദ കൗൺസിലി ഷുഡ് ഹാവ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ കൗൺസിലർ. സോ കൗൺസിലർ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ മനസ്സ് തുറക്കാനായിട്ട് ക്ലയൻറ്റിന് പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് ആ ഒരു കൗൺസിലറിന് തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ
ഹെൽപ്പ് ആവാൻ പറ്റും എന്ന് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ എ കൗൺസിലർ ഷുഡ് ഹാവ് പ്രോപ്പർ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ കൗൺസിലർ. The next characteristic is that it is aimed at bringing about desired changes in the individual for self-realization and providing assistance to solve problems through an intimate personal relationship. സോ ഇവിടെ ഫൈനലി ഈ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലൈൻറ്റിൽ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഉളവാക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ ഒന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ആണ് ഈ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം. ഇറ്റ് ഈസ് എയിംഡ് അറ്റ് ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് ഡിസൈർഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ത്രൂ ആൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. The next characteristic is that the counselor discovers the problem of the counselee and helps him to set up realistic goals and guides him through difficulties and problems. സോ ഇവിടെ കൗൺസിലിക്ക് പലപ്പോഴും തൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ കൗൺസിലറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കൗൺസിലിയുടെ പ്രോബ്ലം, അതിൻ്റെ വേര് എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ്, ഗൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കൗൺസിലറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. So the counselor discovers the problems of the counselee and helps him to set up realistic goals and guides him through difficulties and problems. The next characteristic is that if the counselee is a student, the counseling help him to take a decision, make a choice or find a direction in matters related to an educational program or career. സോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലിങ്ങിൽ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചോയ്സസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ കൗൺസിലി ടു അക്വയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എ സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് ഏറ്റെടുക്കാനും എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൗൺസിലിംഗ്. The next characteristic, it helps the individuals to explore and fully utilize their potential. സോ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ കൂടെ കുട്ടികളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസ്, ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും അതിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The next characteristic is that it is more than advice giving. സോ പലപ്പോഴും കുറേ ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പലർക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ട്. പക്ഷേ അതല്ല. Solution emerges through thinking that a person does for himself rather than through solutions suggested by the counselor. ഇവിടെ ഒരു കൗൺസിലർ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, ആ ഒരു വ്യക്തിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചിന്തിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നും സൊല്യൂഷൻ ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് advice giving, rather it is an enabling process where an individual is made or he is enabled in order to solve his own problems. It enables the individual to deal with difficulties in a more productive and independent manner. സോ ഒരു പലപ്പോഴും പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണ് കൗൺസിലിംഗ്. It enables the individual to deal with difficulties in a more productive and independent manner. It is democratic. It takes place in a non-threatening and democratic atmosphere which allows the counselee to think independently with the counselor and not under the control of the counselor. So നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു there should be mutual respect between the counselor and the counselee. ഇവിടെ ഒരാൾ സുപ്പീരിയറും ഒരാൾ അയാളുടെ താഴെയുള്ള ആളല്ല, രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റേജ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ വെരി പ്ലസൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കൗൺസിലിക്ക് മനസ്സ് തുറക്കാനായിട്ടും തൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റുള്ളൂ. So it should be democratic. It should take place in a non-threatening and a democratic atmosphere. The next characteristic is that counseling concerns itself with attitudes as well as actions. So ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനെ പറ്റിയാവാം,
ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റിയാവാം. സോ ഇറ്റ് കൺസേൺസ് itself with attitudes as well as actions. It is emotional